बहुत सारे आदमी काल्पनिक मत्तां नाल धर्म की प्राप्ति वास्ते लगे हुए हैं। काल्पनिक भगतियां ने वो कल्प होंदा काल्पनिक मनमत्तां जो मन लिया आदमी ने भी आ ठीक है ਉਹਦੇ ਨਾਲ लगे हुए आदमी ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं तद बतास पाई अतंत ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। कई करत कोट विद्या विचार कोई करोड़ लगे ने विद्या विचार करन, करोड़ के आदमी, करोड़ा आदमी विद्या विचार च लगे हैं, भांत भांत दी विद्या। नहीं तद दृष्टि देखे मुरार तद भी मुरार उन्होंने वाल नहीं झाकदा, वो ऐ नहीं देखता भी बेचारे लगे हुए ने, इन्होंने वाल मैं कुछ झाक के लवां, इन्होंने पुछे लवां या दसे दवां कुछ, वो देखता ही नहीं भी सदाई ना लगे रहन दो, वो ध्यान नहीं दिंदा इन्हां वल भी लगे ना कोई नहीं, लगे ना लगे रहन दो। क्यों ये वो तो पुछदे नहीं हन, अंतरात्मा ते नहीं पुछदे। कबीर ने अंतरात्मा तो पुछया सी, जदों कुछ प्राप्ति ना हुई उन्होंने पुछया जाके, हर वक्त पुछदा सी भी भाई प्राप्ति नहीं हो रही, वो लारे लाई जाते सी। जब अखीर उन्होंने कहता भी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो सकदियां ने, इहदे च होर कुछ नहीं होना। फिर वो कहना तुसीं मैनूं पहलां ही दस दिंदे रिद्धियां सिद्धियां तां माया, जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध, वो तां माया है। माया की भुख तो सारे आदमियों नूं ही है। फिर मायाधारी तो जिहड़े ने सारे वो भगती कदों करदे हुंदे ने, सारी दुनिया नूं माया की भुख है। जे इत्थे आके भी माया की भुखे रहेगी फिर भगती काहदी हुई। फिर उन्हें माला वापस करती, कहते भुखे भगत न कीजा माला अपनी लीज। वो भुखे जिन्हों माया की जो भुख होवे भगती नहीं करता हुंदा, भगती नहीं है। फिर मैनूं माया की भुख नहीं, मैं जी भगती नहीं करनी, ये भगती मैं नहीं करनी है, मैनूं माया की भुख नहीं। और भुखे भगती नहीं करते होंगे, वो सिर्फ माया की प्राप्ति वास्ते ही उन्होंने भगती होती है। भगती नहीं, माया की प्राप्ति कोई भगती नहीं है, रिद्धियां सिद्धियां वास्ते कोई भगती नहीं है। तो फसण वाली गल ये माला अपनी लीजा है, मैनू की लोड़ है, हम मंगू संतन रहना, मैं तो संतन रहना मंगा, मैं नहीं किसी का देना, मैं रिद्धियां सिद्धियां मंगा, मैं किसी का कर्जा देना। रिद्धि सिद्धि माया तो मंगे भी भाई मेरे तो लैन देना, किसी का मैं पूरा करदा, मैं कर्जा थोड़ी देना किसी का भी मैं रिद्धि सिद्धि मंगा, माया मंगा भी मैं वह तारना अगले जन्म च ना देना पवे। मैनू ये विश्वास नहीं है अगले जन्म का, ये गल्लां मैं नहीं मनदा पंडित वालियां नूं। मैनू संता रहना चाहिए, मैनू तोड़ चाहिए है, ज्ञान की आई आंदी, ज्ञान की तोड़ चाहिए है, मेरे अंदर रोशनी चाहिए है। वो कहते ये नहीं फिर ये ना होती। फिर उन्हें कहा भी हुण की करिए। फिर याद आया वो हो भी जिहड़े संत मगर वाले आउंदे हुंदे ने, वो तो कहते ही होंगे भी तेन कुछ नहीं मिलना, क्यों सदाई होया है, ये कुछ मिलता नहीं है। वो इन्हों माड़ा कहते हैं, वो इन्हों माड़ा कहते हैं। ये तो कहते हैं मगर जो जाऊगा गधे की जोन पाऊगा, हो सकता उन्होंने को कुछ हो, फिर मगर गया उत्थे जाके जा ग्रंथ पढ़े, फिर अखां खुलियां भी गल दा सलाह है। अंतरात्मा ने पूछा उन्हें भी हुण की करां, ये पुछ नहीं रहे, कर रहे हैं। जिन्ना चर पुछ नहीं ना रहा अंतरात्मा तो, उन्ना चर परमेश्वर झाकदा ही नहीं। फिर फुरना कित्थों उठिया, परमेश्वर ने फुरना दिता भी जा मगर चलिया जा। फिर जे तैनूं यही भुखा है तब जा मगर चला जा। फिर चलिया गया मगर, कामयाबी भी होगी। जब भुख हुंदी है, गुरु अमरदास नूं भुख सी, टोलदे फिरदे सी,
ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਗੁਰਾ ਫਲਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਦਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਹ ਦੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਹ। ਉਧਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਕੰਨ ਚ। ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰ ਚੜੇ 1000 ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਈ ਗੱਲ। ਜਦੇ ਆ ਗਏ ਰੋਟੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਖਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰ ਮੈਂ ਬਾਣ ਜੋ ਵਾਹਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਣ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੀਲਾ ਕੋਈ ਬਣਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਤਸਕਰ ਨੇ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੰਡਿਆ, ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਭੀੜ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਧੂੜ ਫੱਕਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਧੂੜ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਖੇ ਹੈ, ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਧੂੜ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਭੀੜ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਊਗਾ? ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਭ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਖਾਮ ਖਾ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਨੱਕ ਵੀ ਰਗੜਦੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਆ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਦ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ 99.9% 99.9% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈ ਮਾਇਆਧਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ। ਉਹ ਜੋ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਸਾ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਭੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਕਦੋਂ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ? ਕਦੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਲਾਲਚੀ ਦੋਨੋਂ ਖੇਲਣ ਦੋ। ਉਧਰ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਭੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਲੋਭੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੜਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਲਾਲਚੀ ਦੋਨੋਂ ਖੇਲਣੇ ਦੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਡੇਰਿਆਂ ਡੂਰਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਦੋ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਦੋ ਜੂਏ ਦਾ ਦਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਪਾਨ। ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਧ ਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੁੱਧੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਊ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ। ਪੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਦੂਆ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਡਰਦਾ। ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਾ ਜੇ। ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਨਾਨਕ ਟੋਲਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਟੋਲਦੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਭੱਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਐਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਅੱਗ ਦਾ ਐਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਵੀ ਆਓ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੇ। ਪਰਵਾਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਨਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਪਾਨ। ਭਗਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਭਗਤੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਬੁੱਧ ਬਲ ਦੀ। ਰੂਪਹੀਨ ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨ ਮੋਏ ਪਰਦੇਸਣ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਭਗਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਉਧਰ ਭਗਤੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਖੰਡ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੂਏ ਆਵੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਵੜੇ ਸਾਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਉਹ ਆਵੜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤਪੋ ਰਾਜ ਲਈਦਾ, ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਭਗਤੀਆਂ ਜੋ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਵੱਖਰੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਨਿਆਰੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰੀ ਮੱਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਬਸ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਾਣਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਆਪਣਾ ਹੁਕੂਮਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖਤ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਖਤ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਖਤ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ
भगत सागत ने जे सकता सकते को मारे ता मन रोस ना ਹੋਈ संसारी लड़ाई है सागतां दी सारी ये सागत ने सारे इन्हां 'च कोई भी सिख नहीं सिख सागत नहीं हुंदा संसारी शक्ति की प्राप्ति करने वाले दा नाम ही सागत है शरीक खुदा बनदा वो अपना हुक्म चलाउंदा जिन्हें अपना हुक्म चलाउणा वो परमेश्वर दे बाणे 'च कदों रहूगा वो तो मन बागी है ऐसे खतरनाक अर्थ दे दिते सिੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ विद्वाना ने लोगों ने विचारां दी समझ नहीं आ रहे पुट्ठा अर्थ दिता होया है शक्ति की गल कीती है इत्थे जरूर पर शक्ति किहड़ी है दूजियां मतां दे समझ दे विच नहीं आ रहा भगती शक्ति नहीं ਇਹਦੀ शक्ति है कि सानू पता लग जाना है निराकार दा दर्शन हो जाना ये शक्ति है भक्ति दी भक्ति दी शक्ति की है जो असी काम करना है हाँ निराकार दी सोझी आ जानी शक्ति है जब सोझी आ गई फिर की बनता फिर बनता दास गुरु नहीं बनता होंदा गुरु कौन बनता गुरु बनता दूई शक्ति वाला वो गुरु बनता सागत गुरु बनता जिहड़ा संत है वो दास बनता सेवा को दो भले सेवा करता हो दास सेवा करता होंदा सेवा को दो भले एक संत एक राम राम दे प्रथाए संत सेवा करता लोगों की सेवा करता होता राज करना सेवा नहीं होती बकवास है सब राज नहीं सेवा हाँ कैंची वाली सेवा होती है जिवें पुलिस करती है ना वो सेवा पुलिस का राज सेवा ही होती है पहला वायदे कर लो फिर डांगा मारो पहला तो वायदे कर लो आ दवांगे वो दवांगे जे लोग मंगण फिर डांगा चलाओ पुलिस वाले कह दो डांगा ना कुटो इन्हों ये सेवा है ये सेवा नहीं है फ्रॉड है ਇਹਦਾ हिसाब देना पऊगा अगे बैठा हिसाब लैण वाला ये सिक्खी भी नहीं है ये तो बहुत अत्यंत गिरी हुई गल है सिक्खी तो सिक्खी तो कि दूजियां धर्मां तो भी गिरी हुई गल है दुनियावी तौर पर भी गिरी हुई गल है अत्यंत नीचता की गल है ये तो सीधा ही दगा है ये तो दगा है सियासत नहीं है दगा है सियासत का है सियासत भी उच्ची सुच्ची चीज़ का नाम है सियासत उच्ची सुच्ची चीज़ का नाम है ना ये सियासत नहीं है ये तो दगा है सीधा ही विश्वासघात है विश्वासघात तो बड़ा अपराध कोई नहीं होता तो विश्वासघात है फिर पब्लिक ना जी विश्वास कर लवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ विश्वासघात भरों किथे परवाह कोई नहीं भरती रणजीत सिंह पूछ लो किथे गया ਉਹਦਾ ਬੰਸ किन्ना चर्च चला गया कितना बड़ा राज सी रणजीत सिंह किथे गया कोई नाम लेना लभदा नहीं भी कौन है दुनिया रियासत का कोई ना कोई हैगा पिछे ना ਉਹਦਾ कुछ भी नहीं लभदा जिन्हें मूर्तियां बाड़ियां सी ना गुरुद्वारियां च उन्हें बाड़ियां सी ना ਉਹਦਾ ਕੱਖ भी नहीं लभदा दोयां दा सब कुछ लभदा जो ਉਹਦਾ ਕੱਖ भी नहीं लभदा ये बहुत बड़े अपराध ने ये नहीं कख रहने देना पिछे लोग तां ही डरते ने नहीं डरता कोई जैसा जोर कर वेखे सो जिहदा जोर है देख लवे करते हुण होर कोई देख लवे तजर्बा करके रिजल्ट तो होना बाद च रिजल्ट तो होगा टाइम नाले आउंदा रिजल्ट तो टाइम दसूगा सच यही है यही होगा टाइम नाल होगा टाइम तो लगता ही है ना हाँ जी बिन भक्ति शक्ति नहीं परतपान परतपान ਉਹਦੇ ਚਰਨ नहीं आउंदे पैदा चरण नहीं पाउंदा अपने भगत की शक्ति बिना कर वो नहीं पैर धरता किसी दे आके घर च जे भगती की शक्ति नहीं है फिर नहीं पैर धरता आके वो किसी की समझ च नहीं आ रहा मेरे घर आया राजा राम पतारा ता आऊगा जे भगती है
ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਪਟਾ ਕਿਵੇਂ ਆਜੂ? ਕਪਟੀ ਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਬਹੁ ਕਰਤ ਹੋਮ ਅਰ ਜਗਦਾਨ। ਬਥੇਰੇ ਹੋਮ ਜਗਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਦਾ ਜਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, जो कुछ सच है वैसे लुटाया भी कुछ नहीं। की लुटाया? सच्चे बोलिया हो, लुटाया कुछ नहीं है। था ही नहीं सी कुछ, अपना एवं मनिया होया सी मेरा। ਇਹ ਸੀ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ। ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਿਆਨਤ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡੀ ਹੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਸੀ ਨਾ, ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੋਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਰੀ ਚੱਕ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਰੀ ਹੈ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਛੱਡਤਾ, ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਰੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਗ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ। ਨਾਗ ਕਾਹਦੇ ਆਉਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਖਤਰੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾਗ। ਨਾਗ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗ ਦਾ ਅਰਥ, ਨਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਵਤੇ ਆਊਗਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੰਧਰਵ ਆਉਣਗੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਵਾਲੇ। ਨਾਗ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਲਾਈ ਸਿਰ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਟੱਲੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਨਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਗਮ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਉਹ ਦੂਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੰਧਰਵ ਨੇ ਨਾ, ਕਿੰਨਰ ਗੰਧਰਵ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਗ ਨੇ ਦੂਏ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਟੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋਰੇ ਕੋ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਪ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਗੰਧਰਵ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ। ਕਿੰਨਰ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਨੇ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਮ ਜੋਗੀ ਜਾਂ ਜੰਗਮ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ, ਜੋਗੀ ਪਰ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੰਗਮ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਧੂਣੇ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਤੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਕੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚਿਤ ਲੀਨ। ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੇਖੋ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। एक नाम उधर आया है, तेरा एक नाम तारे संसार। इको ही नाम है तेरा तो नाम तो फिर बहुत ने। कीर्तम नाम ने सारे हो, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਸ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝਣੀ ਹੈ।
ਨਾਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾਰਤ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝਾ ਢੋਰਾ, ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਮ, ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚਿਤ ਲੀਨ, ਇੱਕ ਚਿਤ ਲੀਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਚਿੱਤੇ ਕੋਝ ਮੈਂ ਮਨ ਬੋਧ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ, ਚਿੱਤ ਨਾਮ ਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚਿਤ ਲੀਨ, ਫੋਕਟੋ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਵਿਹੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਕ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗਾਂ ਕਹਿਤਾ ਏਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਲੀਨ ਹੋਏ ਤੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਫੋਕਟੋ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਵਿਹੀਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਫੋਕਟ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਿਹੀਨ। ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਧਰਮ ਮੰਨੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਵਿਹੀਨ ਨੇ ਉਹ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਹੈ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਵਿਹੀਨ, ਸੱਚ ਵਿਹੀਨ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਲੋਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੱਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸਰਵ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਉਹ ਮੱਤਾਂ ਜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਬੂढ़े ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਨਾਮ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਪਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨੇ। ਜਾਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਮਗਰ ਭਜਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਟਕ ਛੰਦ, ਜੈ ਜੰਪਤ ਜੁਗਣ ਜੁਹ ਜੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸਤਾ, ਫੋਕਟੋ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਵਿਹੀਨ। ਬਸ ਫੋਕਟੋ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਵਿਹੀਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਛੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੈ ਜੰਪਤ ਜੁਗਣ ਇਸ ਜੁਹ ਕਰਕੇ ਜੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਓ? ਪਿਛਲੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਅਗਲਾ ਛੰਦ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਥਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ? ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਫੋਕਟ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੈ ਜੰਪਤ ਜੁਗਣ ਜੁਹ ਜੂੰ। ਜੰਪਤ ਨਹੀਂ, ਜੰਪੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿੱਪੀ ਹੈ। ਜੈ ਜੰਪਤ ਜੁਗਣ ਜੁਹ ਜੂੰ। ਤਤਾ ਕਹਾ ਹੈ? ਤਤਾ ਜੈ ਜੰਪਤ ਅੱਛਾ, ਜੁਗਣ ਜੁਹ ਜੂੰ। ਜੁਹ ਜੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਜੈ ਜੰਪਤ ਜੁਗਣ ਜੂ 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 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਜੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਰੀਆ। ਜੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ। ਜੂ ਜੂ ਆਪਣੀ ਜੂ ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਰਾ ਮਾਸਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਪਣ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਧੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੋ ਦੂਦੇ ਕੋ ਜਾਓ ਜਪਣ, ਫੇਰ ਲੱਗੋ ਜਪਣ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਪਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਦੂਏ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਲਾਲਚੀ ਦੋਨੋਂ ਖੇਲਣੇ ਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜੈ ਜੰਪੋ, ਜੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਤੋਤੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਮਨ। ਜਪੋ ਜਪਣਾ, ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਪੂ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਜਾਣੀ ਦੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਜੁਗਣ ਹੁੰਦੇ, ਜੁਗ ਅਸਲ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਤੇ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਤੇ ਅਜੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਜੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੁੱਗ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਨਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਯੁੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਤਿਯੁੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਦੂਏ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਯੁੱਗ, ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਯੁੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਯੁੱਗ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਏ ਅੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ? ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਬੀਜ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਜੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਜਿਹਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੜਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਰਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾ, ਵਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਦੋ, ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਰਹੇਗੀ ਜੰਮੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਨੇ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ, ਸੈੱਲ ਡੈਡ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾਪਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਾਪਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ।
ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ। ਪਿਜਾਗਾ ਜਨਮ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੂਤ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਜੂਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਗਤਿਆ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੋ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ। ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੇ ਕੌਣ। ਯੁੱਗ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋੜ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ। ਕਲਯੁੱਗ ਕਾਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਕਲਯੁੱਗ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਲਪਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਨ 'ਚ। ਕਲਯੁੱਗ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀਵ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਕਲਯੁਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ। ਕਲਯੁਗ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਤਯੁਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਸਤਯੁਗ ਆਪੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੱਛਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਤਯੁਗ ਆਪੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਯੁਗ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਯੁੱਗ, ਫਿਰ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਯੁੱਗ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਜੇਲੇ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਖੋਜੇ, ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯੁੱਗ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤੇ ਬੁੱਝੇ ਯੁੱਗ ਚਤੁਆਰੇ। ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਦਰ ਹੈ ਚਿੱਤ, ਉਹ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਜਪਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਪੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੇ ਯੁੱਗ ਚਤੁਆਰੇ, ਘਟ ਘਟ ਵਰਤੈ ਉਧਰ ਬੁਝਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜਪੂ ਜਾਂ ਜਪਣ ਲੱਗਦਾ ਯੁੱਗ, ਕਲਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਜਪੇ ਜਾਂ ਜਪਣ ਲੱਗੂ ਜਦੇ ਖਤਮ ਕਲਯੁੱਗ। ਜਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਜਪਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਯੁੱਗ ਰਹੇ ਅੰਦਰ, ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਰਹੇ, ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹੇ ਅੰਦਰੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਢੇ ਕੱਚਾ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੈ ਜੰਪਤ ਜੁਗਣ ਜੁਹ ਜੂੰ। ਜੈ ਜਪੋ, ਇਹ ਜਪੋ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਯਤਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਪਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਹੈ ਕਲਪਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਦਣ ਕਲਪਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਨਾਚਰ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਦੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੋਰੇ ਰੂਪ ਦੀਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਲਈ ਕਬੀਰ ਦੀ, ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਏ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਹੈ ਪੰਚਮੁਖ ਵਾਲੀ, ਪੰਚਫੁੜੀ ਪੰਚਮੁਖ। ਇਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਸੱਪਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਪੰਜ ਮੂੰਹ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਬਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਦੀ ਦੂਈ ਤਲਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਨੇ ਐ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਮਝ ਲੀਆਂ। ਦਸਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਜਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮਾਨੋ ਗਾਰੁੜ ਕੇ ਬਲ ਸੇ, ਗਾਰੁੜ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਮਾਨੋ ਗਾਰੁੜ ਕੇ ਬਲ ਸੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਗਾਰੁੜ ਕੇ ਬਲ ਸੇ ਲੱਡੀ ਪਾਂਚ ਮੁਖੀ ਜੁਗ ਸੰਪਨ ਕਰੀ, ਕਾਲੀ ਸੱਪਣੀ ਪੰਜ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਐ ਪੈ ਗਈ ਟਿਕ ਕੇ, ਬਸ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ, ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਐ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਐ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਡੀ ਪੰਜ ਮੁਖੀ ਜੁਗ ਸੰਪਨ, ਜੁਗ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਜੁਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਲਪਨਾ ਸੰਪਨਕਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮੂੰਹ ਸੱਪਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਸੱਪਣ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਏ ਢੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਐ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਕਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਨੇ, ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਦੇਤਾ, ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਰਥ ਜਾ ਕਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੇ ਨੇ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ? ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਚੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਨਿਚੇਲੇ ਮੰਨਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਤੇ, ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਝੀ ਹੈ ਜੋ ਥੈਲੇ 'ਚ ਹੈ ਬਿੱਲੀ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈ ਕੰਪੈ ਮੇਰ ਪਿਆਲ ਭੁਅੰ, ਦੇਖੋ ਪੈ ਕੰਪੈ ਮੇਰ ਪਿਆਲ ਭੁਅੰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ? ਕੰਬਾ ਛਿੜ ਜੂਗਾ ਅੰਦਰ ਪੈ ਨਾਲ, ਪੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਦਣ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਐਡੀ ਪੈ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈ ਰਹਿਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਡਰ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਣਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿੱਡਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ ਧੂੜ ਕੇ ਕੜੂਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਦ ਉੱਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸਮਾਨ 'ਚ, ਗਰਦ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੂਗੀ। ਗਰਦ ਗਾਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਕਣਕਾ ਗਰਦ ਦਾ ਕੜੂਕਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੂਗਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈ ਨੇ ਬਬੂਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਭੈ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ, ਉਸ ਭੈ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਭੈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਭੈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਪੈ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਉਹ ਖੰਡਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਪ੍ਰਥਮੇ ਖੰਡਾ ਸਾਜ ਕੇ ਜਦ ਸਭ ਸਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਖੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਏ ਧਾਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਉਹੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਲਪਨਾ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਲ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਗਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਕਬੀਰ ਆਏ ਤਨ ਜਾਏਗੋ ਕਬਣੇ ਮਾਰਗ ਲਾਏ। ਮਾਰਗ ਦੋ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਮਾਰਗ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਨਮਤ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ। ਸਵਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ, ਦੂਜਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਚੋਟ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਖੰਡਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਧਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਵੱਢਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੋਟ ਵੀ ਖਾਏਗਾ, ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੋਟ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜੂ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਰਹੇਗਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਠਿਕਾਣੇ, ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਰੀਰ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੜਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣੇ ਅੜਕਦੇ ਨੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਰਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਨੇ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ, ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਥਾਂ ਥੋੜਾ, 2-3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੈਡਲ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਲੰਘਣ ਵਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਭਗਤ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਛੱਡਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈ ਕੰਪੈ ਮੇਰ ਪਿਆਲ ਭੁਵੰ। ਪੈ ਕੰਪੇ, ਪੈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਮੇਰ, ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਭ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਫੂਕ। ਜਿੱਦਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਕਮ, ਸਾਰੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ। ਮੇਰ ਹੈ ਦਿਮਾਗ, ਪਿਆਲਾ ਹਿਰਦਾ, ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੋਏ ਕੰਮ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਟਿਕ ਕੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਦਮੀ? ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਲ ਜਵੇ ਉਹ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਗ। ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਭੈ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਭੈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੱਬੀ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਏਸੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਣ ਦੇਵੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ 4 ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ, ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਚੜ੍ਹਨਾ ਐਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਾਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਲਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਜ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਖਬਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੇਦ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਉਸੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਜੇ ਉਧਰੇ ਪਾਤਾ 20-30 ਜਨਮ ਵੀ ਇਧਰੇ ਲੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਤਪ ਤਾਪਸ ਸਰਬ ਜਲੇ ਰੂਹ ਥਲੰ। ਜਲੇਰੂ ਥਲੰ, ਜਲੇਰੂ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੈ। ਤਪ ਤਾਪਸ ਸਰਬ ਜਲੇਰੂ ਥਲੰ। ਇਧਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਤਪ ਤਾਪਦੇ ਨੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਤਪ ਤਾਪਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਪ ਤਾਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਹੰਕਾਰ ਵਧੂਗਾ। ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਹੰਕਾਰ ਵਧੂਗਾ। ਤਪ ਤਾਪੈ ਤਪ ਤਾਪਸ ਸਰਬ ਜਲੇਰੂ ਥਲੰ। ਜਲੇਰ ਥਲ, ਜਲ ਔਰ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਰਾ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਜਲ ਔਰ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ। ਆ ਤਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ। ਤਪਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੱਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਪ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤਪ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਤਪ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਾੜਾ ਵਾਲਾ ਜਪ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਖੰਡਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਮੁੰਡਣ। ਅਸਲੀ ਜਪ ਤਪ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਕਲੀ ਜਪ ਤਪ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਪ ਤਪ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਅਸਲੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਨ ਉਚਰਤ ਇੰਦਰ ਕਬੀਰ ਬਲੰ। ਕਬੀਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਬੇਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਦਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਕੁਬੇਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਬੇਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਪ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੋ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਪ ਵਾਲਾ ਤਪ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਦੂਈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਰਾਹ ਜਾਣ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਣਖੇਦ ਸਰੂਪ ਅਭੇਦ ਅਭਿਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਖੇਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ, ਡਰ ਭੈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਡਰ ਭੈ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਪਾਇਆ, ਧਨਾੜੇ ਨੂੰ ਡਰ ਪਾਇਆ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤਾਂ ਤੂੰ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧੰਨੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਰ ਪੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਕੜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਕੜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਣਖੇਦ ਸਰੂਪ ਅਭੇਦ ਅਭਿਉ, ਅਭੇਦ ਹੈ ਉਹ, ਭੇਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਮਝੂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਧਨਾੜ ਵੀ ਸਮਝੂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੇ। ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭਿਉ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਰਹਿਤਾ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਰਹਿਤਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਭੈਣ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਹਕੂਮਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਗਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੜ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਜ ਹੈ, ਗਰਜ ਦਾ ਗੁੜ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੀ ਗਰਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਨਖੰਡ ਅਭੂਤ ਅਛੇਦ ਅਛੈਉ, ਅਨਖੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੰਡਣ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੰਡਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਖੰਡ ਹੈ, ਅਭੂਤ। ਦੇਖੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੋੜ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਨਖੰਡ ਹੈ, ਅਭੂਤ। ਅਭੂਤ ਹੈ। ਆਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਛੇਦ। ਅਛੇਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਛੈਉ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੜੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਘਟਾ ਦੇਵੇ। ਅਛਾਇਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ।
ਅਨਕਾਲ ਅਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸੁਅੰ। ਅਨਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ। ਅਨਕਾਲ ਅਪਾਲ ਅਪਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਦਿਆਲ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੇ। ਸੁਅੰ। ਹਾਂ, ਅੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੱਲਣ ਸਭ ਹੈ ਚਾਨਣ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਮੀ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾੜ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ। ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ ਸਭ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਜਹ ਠੱਟੀਆਂ ਮੇਰ ਆਕਾਸ਼ ਭੁਵੰ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਥਵੀ ਟਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਬਤ ਵੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ, ਆਖਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਖੜਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਲੈਨਟ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ, ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਟਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਟਕਾਤੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਅਨਖੰਡ ਅਮੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਰੰ। ਉਹ ਨਰ ਹੈ, ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਨਰੈਣ ਹੁੰਦਾ। ਨਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਛਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਨਰਾਇਣ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਨਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਛਾ ਮਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਨ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਰਪਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਰਬ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਸਮਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਰਮ ਕੁੰਡਲ ਜਾਂ ਵਾਛਤ ਰੇ ਨਰ, ਗਰਮ ਕੁੰਡਲ ਦਾ ਵਾਛਤ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਿਪਤ ਹੈ ਬਸ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ, ਹਾਂ, ਕਲਾਧਾਰ ਜਦ ਹੋਇਆ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਲਾਧਾਰੀ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਰ ਬਣਿਆ। ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਰ, ਜਗ ਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਰਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਨਰ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਰ ਹੈ। ਅਨਖੰਡ ਅਮੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਰੰ। ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਰੀਕੀ,
ਇੱਥੋਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਝੀ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਹੈ ਜਗ ਮੇਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਉਹ ਅਰਥ ਕਾਹਦੇ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ। ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ? ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਰ। ਨਾਰ ਤਾਂ ਜਾਸਤੀ ਜਾਂ ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਵਜਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਬਸ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਨਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਦੋਏ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪ। ਉਹ ਜੈ ਜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕੱਲਾ ਦੇਖੋਗੇ ਬਸ ਕੱਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਉਂਦੇ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਜਾਂ ਭਰਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚੋਂ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਲਟੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਧੰਨ ਕਹੇ, ਜੇ ਇੰਦਰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ? ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਧੰਨ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਿਲ ਜੂ ਜੋ ਮਿਲਣਾ। ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਗਤੀ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ, ਇਦੋਂ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਧੰਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਵਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਖਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧੰਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਧਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਗੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਗੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਤਰਖੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਵੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਧਰਮ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਹ ਰਚਿਅੰ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਵਰੰ, ਜਿਹਨੇ ਰਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਰਚੇ ਨੇ? ਦੇਵ ਵੀ ਦੈਂਤ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਵ ਔਰ ਅਦੇਵ ਦੋਏ ਰਚੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਵੀ ਅਦੇਵ ਵੀ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਵੀ ਆਪੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪਾਗਲ ਆਪੇ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿੱਬਤ ਤੇ, ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਝੂਠ ਤੇ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਾ ਧਰਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਆ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਝੂਠ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਸਾਫ ਪਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਝੂਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਅੱਤਵਾਦ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ। ਝੂਠਾ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ। ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਰ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਮਨ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਸੁਧਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਕੀਨੀ ਦੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾ, ਸਭ ਕੀਨੀ ਦੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾ। ਸਭ ਦੀਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪ। ਜਹ ਰਚਿਅੰਗ ਸਰਬ ਮਕੀਨ ਮਕਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਕੀਨ, ਮਕੀਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ। ਮਕਾਨ ਕੀ ਨੇ? ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਕਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀਆਂ। ਧਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਮਕਾਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ? ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉਹ ਆਲਣੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਲਣਾ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥ ਕੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਹ ਰਾਗ ਨਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਰੁਖੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋੜਾਂ, ਲੋੜ ਰਾਗ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਗੇ ਲਾਭਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਬਣ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਰੁਖੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਰੇਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਹ ਤਾਪ ਨਾ ਸਰਾਪ ਨਾ ਸੋਖ ਸੁਖੰ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਸਰਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਪ ਆ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਪੈਰ ਕੋਹੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਰਾਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਠੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਠੇਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਰਾਪ ਹੈ।
ਹਾਂ ਜੈ ਰੋਗ ਨਾ ਸੋਗ ਨਾ ਭੋਗ ਭੁਇੰ। ਨਾ ਰੋਗ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਗ ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਰੋਗੀ ਆ ਦਰਾਇਤ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਲੋਭ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ। ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ। ਔਗਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਗਣ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਔਗਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਗਣ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਔਗਣ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਗਦਾ ਰਹਿ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਔਗਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ। ਔਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਜਾਂ ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈ ਖੇਦ ਨਾ ਭੇਦ ਨਾ ਛੇਦ ਛਯੰ। ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਦ ਹੈ, ਖੇਦ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਛੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈ ਖੇਦ ਨਾ ਭੇਦ ਨਾ ਛੇਦ ਛਯੰ। ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਨਾ ਮਾਤ ਪਿਤੰ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਾਤ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਾਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਰੀਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣ ਦੂਈ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਜਾਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਰਚਿਅੰ ਛਤਰੀ ਛਤਰ ਛਿਤੰ। ਜਿਹਨੇ ਛਤਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਫਰਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਛਤਰੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਛਤਰ ਛਿਤੰ ਛਤਰ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਤਰਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜੇ ਛਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਅਵਤਾਰ ਛਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 14 ਹੋ ਅਵਤਾਰ, 14 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛਤਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਏ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਵਤਾਰ 10 ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, 10 ਅਵਤਾਰ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚੋ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਭਗਤ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਮੰਨ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਰਾਗ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੋਗ ਭਣੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਣੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਗ ਹੈ, ਰੂਪ ਹੈ, ਰੇਖ ਹੈ। ਜੈ ਦਵੈਖ ਨਾ ਦਾਗ ਨਾ ਦੋਖ ਗਣੰ। ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੋ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੋਖ ਗਣੰ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਖ ਹੈ, ਔਗਣ। ਹਾਂ ਜੈ ਅੰਡਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ? ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦਾ? ਚੇਤਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਜਾਂ ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੈੱਲ ਵੀ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੈ ਅੰਡੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਡ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੋ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੂਧ ਲਿਖਾਇਆ ਖਸਮੇ ਕੇ ਦਰ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਡੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਂਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੜਦਾਲੇ ਕੀ? ਅੜਦਾਲੇ ਹਨੇਰਾ,
ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਚਾਨਣਾ ਬੰਦ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਹਨੇਰੇ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡ ਹੈ ਅੰਡੇ ਤੇ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਹਿਦੂਦ ਮੈਂ ਮਹਿਦੂਦ ਲਿਖਾਇਆ ਖਸਮੇ ਕੇ ਦਰ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਡ ਬਣਾਤਾ ਅੰਡਾ ਬਣਾਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਡ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਮਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਤ 'ਚੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਤਿਰਕੁਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਹੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅੰਡੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ ਨਾ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਤਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਪਰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਮਾਨਾ ਅੱਧੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਮਾਨਾ ਅੱਧੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਸਦਾ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਚੱਲਣਾ ਭਾਵੇਂ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬਲਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਲਬ ਛੱਡਦਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਪਰ ਚੱਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਬਲਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੁੱਪ ਖਿਲਾਰਦਾ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਨਣ ਬਾਹਰ ਫੈਲੂਗਾ ਜੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਨਣ ਕਾਹਦਾ ਫੈਲਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅੰਡੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚਿਓ ਦੋਏ ਰਚੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹਾਂ ਅੰਡਾ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੋਏ ਰਚੇ ਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਹੀਂ ਰਚਿਓ ਅੰਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚਿਓ ਹੈ ਦਿਸ ਚਾਰ ਕਰੀ ਨਵ ਖੰਡ ਸਚਿਓ ਦਿਸ ਚਾਰ ਕਰੀ ਨਵ ਖੰਡ ਸਚਿਓ ਦਿਨ ਸੋ ਰਾਤ ਬਣਾਤੇ ਦਿਨਾਂ ਰਾਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਿਸ ਚਾਰ ਕਰੀ ਹਾਂ ਨਵ ਖੰਡ ਸਚਿਓ ਨਵ ਖੰਡ ਬਣਾਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਜ ਤਾਮਸ ਤੇਜ ਅਤੇਜ ਕੀਓ ਰਜੋਗੁਣ ਔਰ ਤਮੋਗੁਣ ਸਤੋਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤੋਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਰਜੋਗੁਣ ਔਰ ਤਮੋਗੁਣ ਬਣਾਏ ਦੋ ਤੇਜ ਅਤੇਜ ਕੀਓ ਤੇਜ ਔਰ ਅਤੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਅਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਰਮ ਹਨੇਰਾ ਔਰ ਚੱਲਣਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇਜ ਔਰ ਅਤੇਜ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਚਾਨਣਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਭਰਮ ਕਹਿ ਲੋ ਹਨੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਹਿ ਲੋ ਅਨੁਭਵ ਪਦ ਆਪ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲਿਓ ਬਸ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਪਦ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਤੋਗੁਣ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਤੋਗੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਤੋਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਸਤੋਗੁਣ 'ਚ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਰਜੋ ਔਰ ਤਮੋ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੋ ਗੁਣ
ਰਜਗੁਣ ਹੈ। ਸਤੋਗੁਣ ਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਤੋਗੁਣ। ਸਤੋਗੁਣ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਇਆ 'ਚ। ਸਤਗੁਣ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਤੋਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਗੁਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਤੋਗੁਣ ਹੈ, ਆਪ ਸਤਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਕੋਲ ਰਾਜਗੁਣ ਔਰ ਤਮਗੁਣ ਦੋ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤਮੋਗੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜੋਗੁਣ 'ਚ ਵੀ ਹੋ। ਰਜੋਗੁਣ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਸਤੋਗੁਣ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਰਜੋਗੁਣ ਹੈ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਤੋਗੁਣ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਮੋਗੁਣ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਲਪਨਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਮੋਗੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਧਰੂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਦੂਪਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਏ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਰਜੋਗੁਣ ਪੇੜ ਤੇ ਉਪਜੀ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ। ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀਏ ਸਿੱਧੁਰ ਬਿੰਦ ਨਗਿੰਦ ਨਗੰ। ਸਿਰਜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧੁਰ ਬਿੰਦ ਨਗਿੰਦ ਸਿੱਧਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਬਿੰਦ ਪਰਬਤ, ਨਗਿੰਦ ਨਗੰ। ਨਗਿੰਦ ਬੜੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਮੇਰ ਵਗੈਰਾ ਪਰਬਤ, ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨਗਿੰਦ। ਸ੍ਰੀਏ ਜਛ ਗੰਧਰਵ ਫਣਿੰਦ ਭੁਜੰ। ਆ ਦੇਖ, ਜੱਚਾਰ ਗੰਧਰਵ ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਣਿੰਦ ਭੁਜੰ ਫਨਿੰਦ ਉਹੀ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੱਚ ਗੰਧਰਵ ਆ ਗਏ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਫਣਿੰਦ ਭੁਜੰ ਨਾ, ਜੱਚਾਰ ਗੰਧਰਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਨਿੰਦ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦਾ ਫਨਿੰਦ ਭੁਜੰ। ਰਚ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਅਭੇਵ ਨਰੰ। ਫਿਰ ਦੇਵ ਤੇ ਰਚੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦੇਵ ਰਚੇ, ਨਰ ਰਚਤੇ, ਆਦਮੀ ਰਚਤੇ। ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਭੇਵ ਨਰੰ। ਹਾਂ, ਨਰ ਨੇ। ਨਰਪਾਲ ਨਿਰਪਾਲ ਕਰਾਲ ਤ੍ਰਿਗੰ। ਨਰਪਾਲ, ਨਰਪਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਨਰ। ਰਚ ਨਿਰਪਾਲ ਕਰਾਲ ਤ੍ਰਿਗੰ। ਤ੍ਰਿਗੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ। ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਤ੍ਰਿਗੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੇਢਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਟੇਢੇ। ਪੇਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਸੱਪ ਵਗੈਰਾ, ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਗੰਗ, ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ, ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਆਇਆ ਨਾ। ਕਈ ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਭੁਜੰ ਨਰੰ। ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭੁਜੰਗ ਸੱਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਰ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰ ਨੇ ਨਾ, ਨਰਮਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਭੁਜੰ ਨਰੰ, ਭੁਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦੀਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਰਚੀ ਅੰਡਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜੰ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜ, ਇਹ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀਏ ਸੇਤਜ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀਏ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਸਰਾਧ ਪਿਤੰ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਔਰ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਾਧ ਪਿਤੰ। ਸਰ ਆਦ ਪਿਤਮ, ਸਰਾਧ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨਖੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਤੰ। ਪਰ ਅਨਖੰਡ, ਉਹਦਾ ਅਨਖੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਨਖੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਥਿਰ ਹੈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।